ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 13, 14 ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 10 ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 53. Dear sisters and brothers in Christ Jesus, welcome you all to the episode of Bible in a year. And today we'll be reflecting on the chapters in the book of Exodus 13, 14 and book of Leviticus chapter 10 and Psalms 53. Coming back to the book of Exodus, we see in chapter 13, and here we see the consecration of every firstborn and marks Israelites' journey out of Egypt. We see three key themes here. Consecration of every firstborn, whether it applies to every human and animals, and feast of unleavened bread. This was very much observed in the Israelite community. And thirdly, God's guidance. Yes, and there was pillar of cloud at the day, and there was a pillar of fire at the night to guide all the Israelites. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಮುಚ್ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಹೇಗೆ? ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ. ಮೇಘಸ್ತಂಭ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನತೆಯನ್ನು ಮರಳುಗಾಡಿನ ನಡುವೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಯೋಜನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಾಸೋತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದು. ಹೌದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಹದಿಂದ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಪಾಲಾಗುವೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಲಾಗಿ ಬಿಡುವೆವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಶೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಹೌದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಿಮೋಚನೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೋಚಕದ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಗಳು, 10 ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಪವಾಡ ಒಂದೆರಡ ಹಲವಾರು. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು. Yes, my dear friends, we are at the climax of Exodus narrative. Here we have 5 key themes. Firstly, God's sovereign plan. And here God gives a sovereign plan and He extends His sovereignty to over all the creatures and creation. Secondly, Israelites were in fear and doubt. They were in fear that where we will die and where we were going to die and get lost in the world. And thirdly, Moses' faith and leadership. Here we should acknowledge Moses' faith and his leadership, especially in this chapter. It is commendable leadership. And fourthly, God's miraculous deliverance. Here the Israelites were delivered miraculously by the God's power. And finally, especially recognition of God's power,
These Israelites recognized the God's power, and they worshiped the Lord, and they offered all kinds of offering, peace offering, burnt offering, and other offerings. Yes, and especially to glorify the Lord's name. And coming to chapter Leviticus 10, here we see the responsibilities and duties of the priests in Israel. Yes, my dear friends, we see holiness of God. Here, Nadab and Abihu, especially, they offered in unauthorized fire before God, which was completely forbidden, and the fire consumed them, and they they died. Yes. And secondly, obedience and worship. And the obedience and worship conducted according to God's instructions. Yes, the priest Aaron and Moses conducted worship and obedience according to the instructions given by God. And thirdly, priestly responsibility. It is not to mourn over the sons of Aaron, but continue the ministry and mission. Finally, we see distinction between holy and common, and there was a distinction between the holy and between the clean and unclean, between the holy and unholy, especially, and there was a complete distinction, and they distinguish between these two. They always try to be purified and remain holy in God's name. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಾಜಕರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರ್ವ ಯಾಜಕನ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಯರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ದಹನ ಬಲಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಣತೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕನ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಆತನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖಿಸುವುದನ್ನು ಶೋಕ ಪಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ನಡುವಿದ್ದ ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಶುದ್ಧಾಚಾರ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದನ್ನೇ ಇಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 53ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓರ್ವ ಮೂರ್ಖ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರ್ಖನ ಬಾಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಶ್ವರತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ದುಷ್ಟರ ಸಂಘ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಸುಖ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು. ಹೌದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಫಾಲಿ ಆಫ್ ದ godless. Yes, this very Psalm 53 again describes the folly of godless. And here we see 3 key points. Human depravity. The fool says there is no God. Why? Why does he say there is no God? Because he does not believe in God, he does not believe in the word of God, he does not believe in his actions and his truth. He believes in the word, he believes in everything that world gives, but not God gives. Yes, but we have to wait for God's judgment. How to one wait? Yes, to wait patiently, especially, and at the culmination we have to hope for the salvation. Yes, we have to hope for one salvation,
especially applying all the good deeds and walking in the righteous path and doing good deeds to the society, to God, to the our neighbor. So yeah, at this juncture, we should ask God and should ask God to make us holy, so that we may walk in righteous path, do righteous thing, and always be righteous before God. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಏಕೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ, ಪಾಪದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ಲೈಫ್, and from death to eternal life, and from sin to especially the beautiful forgiveness. Yes, to embrace forgiveness, that is one of the fruit of the Holy Spirit. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಾಳೋಣ ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.